welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ 30 වසරක අතීත ආවර්ජනාව අප්‍රේල් 19 වෙනිදා සිට 24 වෙනිදා දක්වා ඩැන්ඩිනොන් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී දිනපතා සවස 7 සිට පැවැත්වෙන අටවිසි බුද්ධ පූජා පින්කම් අප්‍රේල් මාස 25 වෙනි දින ස්ප්‍රින්ග්වෙල් නගර ශාලාවේ සවස 2 සිට 6 දක්වා පැවැත්වෙන සමරු උත්සවය මෙම පින්කම් වලට සහභාගී වන ලෙසට විහාරස්ථාන දායක සභාව මෙත් සිතින් ආරාධනා කර සිටිමු. විශාරද සමන්ත පෙරේරා මෙහෙවනු ලබන සංගීත සම්භාවනා වැඩමුළුව අප්‍රේල් මාස 7 වෙනි ඉරුදින හින්ලි පාක් ප්‍රයිමරි ස්කූල් හිදී උදෑසන 9 සිට 12 දක්වා ළමුන් වෙනුවෙන්ද සවස 2:30 සිට 6:30 දක්වා වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන්ද පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සඳහා නලිනී 0425යි 805යි 919 අමල් 0424යි 887යි 262 සමිත 0432යි 454යි 354 මෙල්බන් බක් මහවුලෙල 2024 ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ
ඔස්ට්‍රේලියානු ආදිශීෂ සංගමය මගින් 28 වන වරටත් ඉදිරිපත් කරන සිංහල හා දමිළ සිංහල අලුත් අවුරුදු උළෙල. අප්‍රේල් මාස 7 වන ඉරිදා උදෑසන 9 සිට ඩැනිනොං ෂෝග්‍රවුන්ස් හිදී. අවුරුදු උළෙල අවසානයේදී ෆ්‍රී සංගීත කණ්ඩායමේ සහභාගීත්වයෙන් සංගීත රාත්‍රියක්. වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න පාලිත 0401 712 316 ජගත් 0411 644 503. Sri Lankan New Year Festival 2024. Live on Sri Lanka Morning Show. Saints of Nugagoda Annual Dinner Dance 2024 with Redemption. 13 of April 2024 at Grand on Prince's, Mulgrave. Door open 6:30 p.m. to 1 a.m. 3-course sit-down dinner featuring guest artist Jessica D. Souza. Good morning. My name is Tissa Vijayaratna, neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for watching another episode of Brain Health for All. We have been talking about migraine for a couple of weeks. It is timely given the World Migraine Day is not far away from us. I hope to see you all on 16th of June in the city or from your city through social media. Let's talk about the new concept of Life's Aid to prevent migraine. Could we prevent migraine? You may wonder. The answer is yes. We can prevent migraine-related disability. We can prevent migraine-related other comorbid disorders, and we can prevent migraine-related complications. And we can also prevent a number of attacks that one might get during a period of time, like how many attacks per month, how many attacks per 6 months, how many attacks per 12 months, etc. So what do you mean by Life's Aid? Let me unpack this in two ways. Life's Aid can be divided into two main groups. One group as behaviors or health-related behaviors, and the other as health-related factors. So the behaviors, easy to remember. One would want to achieve good sleep. We talked about the importance of sleep some times back. You may recall we mentioned that the brain, the most amazing organ in our body, doesn't have a system to clear the gunk that our brain make by thinking, planning, executing, etc. Obviously, we are nothing without our brains. So it is only during sleep that we can get rid of the waste products that we make during this overactive process that continue to occur because of your brain. The scientific term for this clearance process is known as glymphatic system, not lymphatic, glymphatic system. So the glymphatic system can perform its duties well if you give yourself a good sleep. What do you mean by a good sleep? Good sleep is not sleeping for 12 hours or 14 hours. Good sleep is also not sleeping for 3 hours or 2 hours. Good sleep means having a straightforward, reasonably decent sleep up to 6-7 hours. This is for adults. Obviously for children, they need to sleep more. So our parents were absolutely right when they told us when we were kids to go to bed early and sleep well, because we needed that sleep as children, because children's brains are growing. So first health behavior that we talked about during this Life's Aid is good, decent sleep. Remember, not too much, not too little, but in moderation. About 6-7 hours for adults, more for children. So the second behavior is physical activity. We must be physically active. Physical activity can come in different ways. It may be walking, it may be dancing,
it may be cycling, swimming, household activities, running, jogging, anything. Any physical activity is better than nothing. In particular, we talked about the importance of walking when you suffer from migraine. We talked about this before. If you are a sufferer from migraine, if you walk 45 minutes per day for at least 5 days per week for 6 months, your headache reduction or headache day reduction is just as good as you taking a medication called topiramate 200 milligram daily for 6 months. It's such a wonderful, useful, healthy behavior for you to have less headaches. So the second health behavior that helps you to reduce migraine attacks or prevent migraine is physical activity. You all know that we are what we eat. So it is very important that we eat healthy. What do you mean by eat healthy? Plant-based diet predominantly, eat plenty of fruits and vegetables, cut back on high-fat diet, cut back on red meat, cut back heavy alcohol intake. So having those plant-based green leafy vegetables, lots of fruits, lots of nuts, sun-dried tomatoes, etc., those healthy food also very important for you to prevent migraine or migraine-related disabilities. That's the third health-related behavior. So the fourth health-related behavior is not smoking. Now, smoking is such a bad thing for our health. It's easy to understand. I was fortunate to write a research paper that we published in 2017 with a bunch of other world experts. For the first time that we told the world in 2017 that breathing unclean air or breathing poor quality air is causing death for the humanity. Some millions of people, up to about 13 million people died at that time, according to Global Burden Disease data set, due to breathing less poor, the less quality air, or breathing unhealthy air, or breathing not breathing clean air. We then went on to run the World Brain Day campaign, stressing the importance of breathing clean air also. So, why am I stressing about the quality of air that we breathe? Did you know that every time when you take a cigarette or when you smoke, you basically ingest well over 7,000 really bad chemicals into your body that cause a whole lot of health effects. You want to get a little bit of nicotine with this smoke, but you put well over 7,000 bad chemicals that is going to create havoc in your health when you pick this habit. So please stop smoking and don't smoke. So those are the 4 healthy behaviors that are used to prevent migraine. Remember that we were talking about life's 8, so there is 4 more to come. Let's meet next week to talk about the other 4 things that we wanted to target when it comes to life's 8. But today, hopefully, the understanding of this healthy behavior would put you in the right direction so that you can not only prevent migraine but promote better brain health and live well and live long. And thank you for watching. Stay safe and stay well. We'll catch up with you again next week. Take care. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa,
employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. News Weekly is brought to you by Ezdan, a trimmer company, the hose specialist. Ezdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබුවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පිටකොටුවේදී කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර. සුරාබදු එකතු නොකලාට විරෝධයක්. 160 වෙනි පොලිස් විරු සමරු දින සැමරේ. ජාතිවාදය අවුස්සමින් නැවතත් ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන කුමන්ත්‍රණයක් සිදුවිය හැකි බවට තොරතුරු සොයා බලන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මුජිබා රහමන් පැමිණිල්ලක් සිදු කළා. මෙම ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගනිමින් කිසියම් ආකාරයක සූදානමක් දැයි සොයා බලන ලෙස මෙම පැමිණිල්ල සිදු කර තිබෙනවා. මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් වෙත අදහස් දැක්වූ මුජිබ රාහුමාන් මහතා මෙසේ කියා සිටියා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම් මං හිතන්නේ ඔහුගේ නම සුදීශ්වර බණ්ඩාර කියන පුද්ගලයෙක්. ඔහු කියනවා එදා මිරිහානේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ගේ වටකලේ මේ රටේ ඉන්න මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදීන් කියලා. ඒතකොට ඔහු කියනවා ඒ මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදීන් එතන හිටියා. බහුතරයක් හිටියේ ඒ ත්‍රස්තවාදීන් කියලා ඔහු පැහැදිලිවම ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔහු දැන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වැඩ කරගෙන ඉන්නවා වර්තමාන ජනාධිපතිතුමත් එක්ක. ඉතින් අපිට විශාල සැකයක් තිබෙනවා මේ වගේ නැවත මේ රටේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී ගැටුම් නිර්මාණය කරන ජාතීන් අතර සැකය අවිශ්වාසය ඇති කරන ඡන්දයක් තියාගෙන මෙවැනි පුද්ගලයන් ඉස්මතු වෙලා එක පාරටම මතුවෙලා මෙවැනි ප්‍රකාශ කිරීම තුළ ඔහු ඒක තුළ යම් යම් යටි අරමුණු හා යම් යම් දේශපාලන කුමන්ත්‍රණ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි අපි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අද පැමිණිල්ලක් දාලා අපි ඉල්ලා සිටියේ වහාම ඔහුගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්න. ළමා අපයෝජනය මේ රටේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් බව ජාතික සංවිධාන එකමුතුව මාධ්‍ය හමුවේදී වෛද්‍ය ගුණදාස අමරසේකර මහතා පවසනවා. කලින් මම මෙතන සඳහන් කරන්න ඕන ළමා අපයෝජන කියන එක මේ රටේ බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මේ රටේ ළමා අපයෝජන සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් කරන නීතියක් තිබුණේ නැහැ. සුද්දෝ ඇවිල්ලා සංචාරක ව්‍යාපාරය යටතේ එන සුද්දෝ මුහුදුබඩ පළාත්වල තියෙන ඉස්කෝලවල ළමයි විශේෂයෙන් පිරිමි ළමයි විශාල වශයෙන් ලිංගික අපයෝජන ලක් කරා. එසම මේක මහාධිකරණ හැමෝම නඩුව අහන්න ඕන. වරදක් කියලා මම මේ නඩුවල මැදිහත් වීමක් කරා 93 අවුරුද්දේ බලපිටිය උසාවියේ. ඒක කළා මමත් ඇතුළු ළමයි ගයිඩ්ලායින් ආරක්ෂා දීම ගැන උනන්දුවක් දක්වපු පිරිස් මේ රටේ විශාල උද්ඝෝෂණයක් කරා. ඒ උද්ඝෝෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 1995 අවුරුද්දේ අංක 22 දරන දණ්ඩනීති සංග්‍රහ සංශෝධන පනත ගෙනාවා. ජන අරගල ව්‍යාපාරය කොළඹදී පැවැත් වූ උද්ඝෝෂණයකට කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල වුණා. වැඩ්බද්ද බඩුල එට්කා ගිවිසුම ආදී සටන් පාට කියමින් ඔවුන් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්තුවා. පසුව ඔවුන් ඕල්කට් මාවත ඔස්සේ පිටකොටුව බෝධිය දෙසට ගමන් කළා. එහිදී පොලිසිය සමග උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වූ අතර පසුව පොලිසිය විසින් කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කළා. උද්ඝෝෂණය මෙහෙ වූ කීප දෙනෙක් අත්අඩංගුවටද පත් වුණා. ඉන්දියාවත් එක්ක කිවිසුම් මස්සම් කරලා ඉන්දියාවයි ලංකාවයි යා කරන පාලම හදලා
බල ශක්ති මූල්‍ය කලාපයක් හදන්න ත්‍රිකුණාමල නගරය පිටින් ඉන්දියාවට ලියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ නගරය ඉන්දියාවට අයිති වෙලා පවුල් 7000ක් ත්‍රිකුණාමල නගරයෙන් ඉවත් කරන වැඩපිළිවෙල ආණ්ඩුව පටන් අරන් තියෙන්නේ. එහෙම ත්‍රිකුණාමල නගරය ඉන්දියාවට දීලා ඉතනින් එහාට ගිහිල්ලා මන්නාරමේ තියෙන බොරතෙල් ටික කැණීම් කරන බලය ඉන්දියාවට, ඒ වගේම ගෑස් ටික කැණීම් කරන බලය ඉන්දියාවට, ඉල්මනයිට් ෆොස්ෆේට් ටික අයිතිය ඉන්දියාවට, රත්මලාන මත්තල ඒ වගේම කටුනායක ගුවන්තොටුපළවල පරිපාලන අයිතිය ඉන්දියාවට, ජාතික හැඳුනුම්පත් ගහන අයිතිය ඉන්දියාවට, ඒ වගේම සත්ත්වපාලන ගොවිපළවල් 31ක් අක්කර 28000ක් ඉන්දියාවට, ඒ වගේම හිඟුරාන ප්‍රදේශයේ මොනරාගල අක්කර 5000ක් ඉන්දියාවට, ඒ වගේම මෙන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා ලංකාවේ බලශක්ති ස්වාධිකාරියත් ලංකාවේ දේශපාලන ස්වාධිකාරියත් ඉන්දියාවට පවර්ලා දෙන දේශපාලන හෙංචයියෙක් බවට රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් වෙලා තියෙනවා. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිසි ලෙස සුරාබදු අය නොකිරීමට විරෝධය පාමින් රාජගිරිය සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා. එහිදී වීදි නාට්‍යයක් ආකාරයෙන් මෙම විරෝධතාවය පෙන්නුම් කළා. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට ඇතුල්වන දොරටුව අභියස බස් රථයක් හරස් කරමින් ආරක්ෂාව සපයාගෙන තිබුණා. පසුව විරෝධතාකරුවන් මාර්ගය දෙසට පැමිණ විරෝධතාවය සිදු කළා. මෙහිදී අදහස් දැක් වූ සමාජ ක්‍රියාකාරී ලැසිල්ද සිල්වා මහතා. පාර්ලිමේන්තුවට අපි පණිවිඩයක් අරිනවා. මොකද අපි දකිනවා ජනතා පරමාධිපත්‍ය ඉටු කළ යුතු පාර්ලිමේන්තුවක්. මොකද හේතුව ජනතා පරමාධිපත්‍ය පවරලා තියෙන්නේ බල ගැන්වීම සඳහා, ශක්තිමත් කරවීම සඳහා. ඒ සියලුම කටයුතු පාර්ලිමේන්තුවටත් වගකීමක් තියෙනවා. නමුත් පාර්ලිමේන්තුව අද කටයුතු කරන්නේ ඉතාමත්ම අත්නෝමතික විදිහට. හැබැයි මේ රටේ මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. කෝටි 600 ගාණක් මේ බදු අය කරගන්නේ නැතුව, සුදාබදු කොමසාරිස්තුමාය එකතු කරන්නේ නැතුව, ඇත්ත වශයෙන් කරන්නේ මේ රටේ හිඟා කන පාරේ බත් ටික කාලා තව මදිව උහුල්ල ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ හදවතේ වේදනාව කොයිතරම් වැඩි කරනවද කියලා හිතන්න. ඒ නිසා මේ කරන්නේ පට්ටපල් හොරකමක් කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ උස ගොඩනැගිලි හදලා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කියලා ගහලා අපිට කමක් නැහැ. සුරාබදු කියන මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි පාවිච්චි කරලා ලැබෙන බදු ටික හරියාකාරව රජයට එන්න ඕනේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ මිනුවන්ගොඩ ආසන සංවිධායක ආශු මාරසිංහ සිරිකොත මාධ්‍ය හමුවට එක් වුණා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගියාම ඉදිරි කාලයේදී ඩොලර් එකක් රුපියල් 250 270 වගේ අගයකට එනවා ඉක්මනට. එතකොට ඔන්න ආර්ථිකයේ විදේශ වලින් ගෙන බඩුවල බිල අඩු වෙනවා. දැනෙනවා ජනතාවට. සංවර්ධනයේ දැන්ටමත් දැනලා තියෙනවා ජනතාවට. මේ ටිකෙන් ටික දැනෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා රට ගැන හිතන ජනතාව, රටේ අනාගතය ගැන හිතන ජනතාව සියලු දෙනාම හිටගන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා වටේ. මොකද ආයේ අත්හදා බැලීම අනවශ්‍යයි. ලෝකේම පුදුමේ පළ කරලා තිනවා මෙවැනි රට ආපස්සු පිබිදීමක් ගැන. ඉතින් මේක අපේ රටේ ජනතාව මේක හරියට තේරුම් ගත්තොත් කියන ප්‍රශ්නාර්ථය දැන් නැහැ. තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික ජනහමු කීපයකට සහභාගී වීමට කැනඩාවට ගිය ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ටොරොන්ටෝ ගුවන්තොටුපළේදී උණුසුම් ලෙස පිළිගත්තා.
දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට මිලිමීටර් 50 ඉක්ම වූ ගිගුරුම් සහිත තද වැසි බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. වර්ෂාවත් සමග දින කිහිපයක් රස්නය අඩු වුණාද ඉදිරි දින කිහිපයේදී තවත් රස්නය වැඩි විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාලේ අපි දැන් මේ මීට පෙරත් මේ සම්බන්ධව විටින් විට ප්‍රකාශ කරලා තිනවා. සාමාන්‍ය මේ පවතින උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය මැයි මාසයේ මැද පවන දක්වා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. නමුත් වැසි ලැබෙන අවස්ථාවල මේ තත්ත්වයේ తాවකාලික සමනය වීමක් තියෙනවා. සාම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයින්ට තැනදී බලයදී ගොඩ එන්න නොහැකි බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම් සභාවේ හිටපු සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පවසනවා. ඒ නිසා මහජනතාව ඉදිරි මැතිවරණවලදී මම දැන් කලින් කරාට වඩා මම දැන් මේ මොලේ පාවිච්චි කරලා හරි දූෂණයෙන් තොර වැඩ කළ හැකි වැඩ කරලා පෙන්වන පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ වගේම ජනාධිපතිය කර ගැනීම තුළින් විතරයි මේ ප්‍රශ්نين අපිට ගොඩ එන්න පුළුවන්. 160 වෙනි පොලිස් විරු සමරු දිනය සැමරුම් වැඩසටහන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. පොලිස් රාජකාරීවලදී මියගිය දිවිපිදු පොලිස් විරුවන් සැමරීම පොලිස් ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානයේ පිහිටි පොලිස් විරු ස්මාරකය අභියසදී අභිමානවත් ලෙස සැමරුවා. පොලිස්පතිවරයා විසින් පොලිස් දජය අඩ කුඹු කිරීමෙන් අනතුරුව පොලිස් විරු ස්මාරකය වෙත පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. මෙහිදී මියගිය පොලිස් විරුවන්ගේ පවුල්වල ඥාතීන්ද විරු ස්මාරකය වෙත පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවත වරක් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැල පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනින් වරින් වර අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන අපේම පිරිස ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කරන විවිධ සමාජ සත්කාර ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේ වර්තමානයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ඉතාම වැදගත් සමාජ සත්කාරයක් පිළිබඳව. ඒ ගැන තොරතුරු දැනගන්න ඒ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන සංජි කල්දේරා ඇසෝසියේට් සමූහ ව්‍යාපාරයේ එහි සභාපති සංජි කල්දේරා මහත්මයා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. මුලින්ම සංජි ආයුබෝවන් කියලා ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් තුෂාර. සංජි අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඔබ පෞද්ගලිකවම කිසිදු සංවිධානයකින් නැතිව පුද්ගලිකවම ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම අවශ්‍යතා බහුලවම තියෙන ප්‍රදේශයක් වන කතරගම ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ගිලන් රථ පුද්ගලික ගිලන් රථ සේවයක් ආරම්භ කරන්න මුලපෙරුවා කියලා. මම මුලින්ම දැනගන්න කැමති මෙහෙම අදහසක් පහළ වුණේ ඇයි මෙහෙම දැන් ලංකාවේ ගිලන් රථ සේවා රාජ්‍යනුත් ක්‍රියාත්මක කරනවා විවිධ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඇයි ඔබට එහෙම දෙයක් හිතුනේ? තුෂාර අපි මේ බලන ප්‍රේක්ෂකයෝ දන්නවා සමහරෙන් මේ අපේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නකොට ඇම්බියුලන්ස් එකකින් ඇවිල්ලා අපිට ජීවිත හිතන් බේර ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. කොච්චර හොඳ සර්විස් එකක් තියෙනවද? ඉතින් අපේ ලංකාවේ එහෙම තත්වයක් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට ඒ මිල දරා ගන්න බැරි කොස්ට් එකක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ කතරගම ප්‍රදේශයේ ගොඩාක් ප්‍රදේශවාසීන්ට ඒගොල්ලන්ට ස්පිතාල වලට යන්න, ස්පිතාල වලින් එන්න, තවත් ස්පිතාලකින් තවත් ස්පිතාලයකට යන්න මේ පහසුකම් නැහැ. ඔව් මට පොඩ්ඩක් බාධා කරන්න. ඇයි ඔබ කතරගම ප්‍රදේශය මේ සඳහා තෝරගත්තේ? කතරගම ප්‍රදේශය තෝරගන්න හේතුව තමයි අපි ව්‍යාපෘති රාශියක් කතරගම ප්‍රදේශය කරනවා. තුෂාර දන්නවා ඇති අපේ ආශ්‍රයක පාසලක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ නිවාස ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා. ඔබේ පුද්ගලික වේදම මම හිතන්නේ පාසල පවත්වාගෙන යනවා. ඔව් ඒක අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ දෙයක්. ඊට පස්සේ අපි හඳුනාගත්තා ඒ ප්‍රදේශවාසීන්ට ස්පෙෂලි මේ ඒගොල්ලන්ට ලෙඩ දුක් තියෙන ඇන්ට ඒගොල්ලන්ට ස්පිතාලයට යන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. ඒකට උදව් කිරීමක් හැටියට තමයි මේ ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එක පටන් ගත්තේ අපි. ඔව්. ඒතර මේ ගිලන් රථ සේවය දකුණු පළාතේ විතරක්ද නැත්නම් ඕනම ප්‍රදේශයක ක්‍රියාත්මක වෙනවද? කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ? අපිට ඒක පැය 24ම කරන්න තරම් මේ වත්කමක් නැහැ. මේකට එක හාමුදුරු නමක් තමයි මේක පාලනය කරන්නේ. අපේ කතරගම ස්වේච්ඡාවෙන් උන්වහන්සේ ස්වේච්ඡාවෙන් බොහෝම ලස්සනට එක කරනවා. ඒ කතරගම ප්‍රදේශයේ ඉන්න කාට හරි අපි කියමු රෝහලකට යන්න ඕනෙනොත් නැත්තම් රෝහලෙන් ආයි ගෙදර එන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඉඳගෙන යන්න බැරි මොන හරි වාහනයක ඉඳගෙන යන්න බැරි තත්ත්වයේ අමාරුකමක් තියෙන මේ රෝගීන්ට තමයි මේ සේවය අපි දෙන්නේ. ගිලන් රථ සේවය පවත්වාගෙන යන අතරතුරෙදිම දැන් අපි හිතමු ඒ රෝගීන්ට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් උපකරණක් තියෙනවනේ. කිහිලිකරු වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රෝද පුටුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවලුත් ඒ ප්‍රදේශීනයට ඔබලා සපයනවද? ඔව් මේ ගිලන් රථෙත් ඒ කියන්නේ මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඇම්බියුලන්ස් එක තරම්ම මේ එකක් නැහැ. හැබැයි ඒ ප්ලීස් ඔක්සිජන් එතනින් ගියම් ප්‍රෙෂර් මීටර්ස් ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. නර්ස් කෙනෙක්ටත් හරි යන්න පුළුවන් ඒ රෝගීන් ප්‍රවාහනය කරනකොට. ඊට අමතරව දැන් අපි කිව්වම ඒ වගේ රෝගියෙක් ගෙදරට ගේනවා. ඊට පස්සේ ඒ රෝගියාට ඇවිදින්න බැරි නම් එතකොට රෝද පුටුවක් වීල්චෙයාර් එකක් අවශ්‍යයි. නැත්නම් ක්‍රචර්ස් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේවටත් අපි මේ බාණ්ඩත් අපි එක්කහු කරගෙන යනවා. අපිට උදව් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. අනුග්‍රහය දක්වන කට්ටියක් ඉන්නවා. so අපි ඒකට සුදුසු ඈන්ට ඒවා නොමිලේ ඒක දෙනවා. ඒක කියන්නේ ඒක ගන්නම නෙමෙයි. ඒක පාවිච්චි කරලා නැවත තවත් එක්කෙනෙක්ට අවශ්‍ය තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ඒ ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එකක් ඒකේ ලීස් පේමන්ට් එකක් ඒකේ මේන්ටෙනන්ස්
ඒ ඔක්කොම අපි මේ වියදම් අපි දරනවා. අර ඔබ කිව්වා වගේ විවිධ රෝගීන්ට අවශ්‍ය කරන උපකරණ වගේ දේවල් හෝ මූල්‍යමය වශයෙන් හෝ ඔවුන්ට ඒවට දායක වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබව සම්බන්ධ කරගන්න ඔවුන්ට කොහොමද පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ? පළවෙනිටම මේ සේවය ගැන Facebook page එකක් තියෙනවා පාරමී සුවසෙවණි කියලා. ඒකෙන් ගොඩාක් හැමදාම වෙන දේවල් එතනින් ගියාම ඒ හැමදාම එතන වෙන අපේ දෙන සේවය ගැන අපිට හම් වෙන භාණ්ඩ ගැන මේ හැම දෙයක්ම ඒ Facebook page එකේ සඳහන් වෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට මොනවද වෙන්නේ කියලා හැමදාම හරි සේවයක් වෙනවා. ඒ වගේ දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් තමන්ගේ මොනවද තියෙනවා නම් කැමති විදියක් හැබැයි අර මේ සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ රෝගියෙක්ට කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා නම් කරුණා කළා මම අමතන්න පුළුවන් ලංකාවෙන් ඒ භාණ්ඩ අරගෙන ඩොනේට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ විදියට මට කතා කරොත් මට ඒක සම්බන්ධ කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හොඳයි. මේ වගේ වැඩසටහන් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ගිලන් රථ සේවාවල් එක ප්‍රදේශයකට දකුණු පළාතට හෝ කතරගම ප්‍රදේශයට පමණක් සීමා නොවි අනාගතයේදී දීප ව්‍යාප්තව කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ඔබට ලැබේවා කියලා ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහන වෙනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි තුෂාර. Good morning and welcome back to another segment of the fascinating world of birds. Last week we mentioned that today we are going to discuss the dollar bird. And to do that we have our very own bird enthusiast, Chanith Wijeratne. Good morning, Chanith. Good morning and thank you for having me again. So Chanith, where do these birds get their name from, being called the dollar bird? Well, the dollar bird is so named because when it takes flight there's two sort of silvery spots you can see on the underwing which are said to look, well, if you squint quite a lot, a bit like dollars. Right, and whereabouts in Melbourne could you find these birds? Well, the dollar bird is another species that doesn't quite come down into Melbourne itself, but rather is reasonably widespread in northern Victoria. Again, it's a summer migrant, and it really likes forests along the banks of rivers. A particularly good place to see them is thus the River Walk in the town of Seymour, which is about an hour or so drive north of Melbourne. So if one of our bird enthusiasts who are watching right now went to Seymour and they wanted to spot this bird, what type of characteristics would they be looking out for? Well, it's quite a unique bird. Dark blue with a bright red beak and a sort of area of glossy blue shimmer to the throat. Right, lovely. And final question for today's segment. What is their diet like? What does it consist of mainly? I believe the rollers mostly subsist on a bit of whatever they can fit in their bills. I think mostly insects. From vague memory, I believe they sometimes eat small vertebrates as well, such as your odd reptile, but I would assume the diet is mostly insects. And does that diet change every time they migrate from place to place, or is it quite consistent? To my understanding, it's quite consistent. I mean, obviously they eat different species in different areas, but still the same sort of... Right. Bird. Thank you for having me. It's harder than they get the purchase even if they try. Yeah, yeah. From the park I hear rhythms. Molly's hot on the books. Tonight there will be a party at the corner, at the end of the block. Didn't know that you will be jumping into the break of dawn. But somebody ever told you that you will be jumping into the break of dawn. We'll be jumping and jam on. They want us to join the fighting, but our answer today is to let all our worries like a breeze
We'll be dimming it down. And somebody ever told you that you will be dimming it till the dawn. And somebody dimming it down. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. ඩැනිනොන් දඹදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානය කිව්වම ඔස්ට්‍රේලියාවේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් බෞද්ධයන් වශයෙන් අපට නිරන්තරයෙන්ම අපේ පිහිටට සරණට තියෙන තැන. ඒ දඹදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරලා මේ වනවිට වසර 30ක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ 30 වස් පූර්ණ ආවර්ජනය පිළිබඳව අතීතය ආවර්ජනය කරන්නට අද අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඩැනිනොන් දම්බදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන නායක ස්වාමින් වහන්සේ වන අක්‍රවිට සංඝානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඒ වගේම දායක සභාවේ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන සුසිල් පියනන්දන මහතාත් උපලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන සෝමචන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතාත් මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ මැදිරියට ස්වාමින් වහන්සේව নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. තෙරුවන් සරණින් සියලුම දෙනාට සියලු ආකාරයේ යහපත අභිවෘද්ධිය සැනසෙල්ල වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. 30 වසරක් කියන්නේ පොඩි කාලයක් නෙවෙයි. මෙල්බර්න් නුවර පරම්පරා ගණනාවක පරම්පරා කිහිපයක පිරිස ඔබ වහන්සේගේ ධර්මානුශාසනාවලට සවන් දීලා ඇති. ඔබ වහන්සේගේ සරණ පතාගෙන එන්නට ඇති. ඉතින් අපි කැමති මේ 30 වසරක ඔබ වහන්සේ මේ මෙල්බර්න් නුවර ගත කරන ජීවිතය එහෙමත් නැත්නම් මහා සංඝරත්නය නියෝජනය කරමින් ඔබ වහන්සේ දක්වා තිබෙන මේ දායකත්වය පිළිබඳව ඔබ වහන්සේගේ මතකය ආවර්ජනය කරන්න. බෞද්ධ දර්ශනයේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය ආභාසය ලැබූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ලෝකේ කොයිතැනකට ගියත් ඒ ආගම ධර්මයට අනුව කටයුතු කරන්නට උත්සාහයක යෙදෙනවා. ඒ උත්සාහයක යෙදුනත් විහාරස්ථාන නොමැතිනම් ඒවා සාර්ථකව සිද්ධ කරගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මීට වසර 35කට එහා කාල පරිච්ඡේදය අපි සිතා බැලුවොත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් පුරවරේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික විහාරස්ථානයක් තිබිච්ච බවක් අපට දකින්න ලැබෙන්නේ. නමුත් අවුරුදු 35කට මෙහා පැත්තේදී විහාරස්ථාන ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන් විසින් සකස් කරගත්තා. ඊට පෙර ආතුව බොහෝ දෙනා පැමුණාම තායි විහාරස්ථාන ආදී තැන්වලට ගිහින් තමයි ඒ කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක
අපේ අයට ප්‍රමාණවත් වුණේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ රටට පැමිණිච්ච පිරිස් මහා සංඝරත්නය ලංකාවෙන් වැඩම කරගෙන මේ විහෙර විහාරස්ථාන ගොඩනගා ගැනීම සඳහා මහත් වූ ඕනෑකම් ඇති කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ආරම්භය කොහොමද කියන කාරණා පිළිබඳ මේලාවේ සවිස්තර අපිට කියන්න පුළුවන්කම නැහැ. අපිට කෙටි කාල පරිච්ඡේදයක් තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඉදිරි අවස්ථා උදා කරගෙන තියෙනවා ඒ අතීතය ආවර්ජනා කරන්න. ඉතින් මීට අවුරුදු 30කට පෙර එහෙම නැත්නම් 1994 අප්‍රේල් මාසයේ 26 වෙනිදා තමයි අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු ආරම්භ වෙච්ච දවස හැටියට අපි සැලකන්නේ. ඒකට දායක සභා දායක පිරිසුන් දායක සභා හැටියට ඉදිරිපත් වෙලා ඒ කටයුතු ආරම්භ කරන්න යෙදුණා. ඉතින් මට කරන ලද ආරාධනා ඔස්සේ මම මේ රටට පැමුණා වැඩම කළා. ඉතින් වැඩම කරපු අවස්ථාවේදීම මා අදහස් කරපු දේ තමයි ලංකාවේ විශාල විහාරස්ථාන ලංකාවේ බොහෝ සේවාවන් සිද්ධ කරද්දී මේ රට පැමුණෙන් පස්සේ මේ ජන සමූහයාගේ අවශ්‍යතා කොයි ආකාරයකටද ඉෂ්ට කරන්න කියලා. ඉතින් හැමදෙනාම මේ රටට පැමිණලා සිටින්නේ යම්කිසි රැකියාවක යෙදලා අනාගත දියුණුව සඳහා කටයුතු කරන්න නැත්නම් අධ්‍යපනයක් ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න ඒ අවස්ථාව තුලදී අවශ්‍ය වෙනවා ආගමික පසුබිමක්. ඒ නිසා පැමිණෙන හැමදෙනාටම සහනය සැනසෙල්ල ඒ බුද්ධාගමේ ආభాසය තුලින් ලබන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල තමයි අපි ආරම්භ කරන්න යෙදුනේ. ඒක නිසා කිසියම් කෙනෙකුට බලපෑම් නැතිව විහාරස්ථානයට පැමිණිලා ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්නට අවශ්‍ය පරිසරයයි අපි සකස් කළේ. ඒ නිසා කිසියම් අවස්ථාවක කිසි කෙනෙකුට බරක් නොවන විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන අදහස පැවතුණා. නමුත් රටකින් රටකට පැමිණිලා ඉතින් විහාරස්ථානයක් ගොඩනගනකොට ඉතින් ප්‍රතිපාදන සොයා ගැනීම අපහසුතාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ දායක සභා ආහාර පොළ සකස් ආහාර පොළ ඒ වගේම චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශන ඊළඟට සංගීත වැඩසටහන් ඒ ආදී දේවල් සිද්ධ කරගෙන තමයි ස්ථානය පවත්වාගෙන ගියේ අවුරුදු 16ක් වගේ කාල පරිච්ඡේදයක්. නඩත්තු කරගෙන ගියේ. අවුරුදු 16කට පස්සේ මා දායක සභාවට පැහැදිලි කිරීමක් කළා, මතක් කිරීමක් කළා. අපි කිසිම ආකාරයක ව්‍යාපෘතියක් නොකොට මේ ස්ථානයේ කටයුතු සිද්ධ කරමු. ඕනෑම කෙනෙකුට පැමිණිලා සමාජිකත්වයක් ලැබලා හරි ඒ විදිහට දෙයක් නොකිය කැමති කෙනෙකුට යම්කිසි පරිත්‍යාගයකින් මේ කටයුතු කරමු කියලා. ඉතින් මේ මෙල්බන් පුරවරි වාසය කරන විශාල ජන සමූහයක් අපි විහාරස්ථානෙට මේක ආකාරي උපකාර කරනවා. ඒ අයගේ අපේ දායක සභාවෙන් හෝ මගේ ඉල්ලීමකින් නොවේ ඒවා සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ අයගේ නොමසුරු පරිත්‍යාගයන් තුලින් මේ අවස්ථාව දක්වා අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සියලු කටයුතු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ විහාරස්ථානයේ තියෙන පරිසරය අපේ මෙල්බන් පුරේ කවුරුත් දන්නවා ඉඩකඩ බොහෝ අඩු පරිසරයක්. ඒක නිසා අපට අවශ්‍ය වුණා ක්‍රැන්බර්න් ප්‍රදේශයෙන් භූමියක් ලබාගෙන ඒ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒත් වාහන නැවැත්වීමට ප්‍රමාණවත් නැති නිසා ඉතින් පසුගිය අවුරුද්ද කාල පරිච්ඡේදයකට පැකනම් ප්‍රදේශයෙන් තවත් භූමියක් අරගෙන විශේෂ වශයෙන් පිරිසට පැමිණිලා යාගමික කටයුතු කරන්නට පරිසරය සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් එදා මෙදා කාල පරිච්ඡේදය තුල දායක සභාව විසින් මහා පරිශ්‍රමයක යෙදුණා. ඒ වගේම මගේ හිතයිසි හාමුදුරන් වහන්සේලා මම හිතන්නේ 100 ගණනක් විතර වගේ මේ අවස්ථාව වෙනකොට මේ අවුරුදු 30 කාල පරිච්ඡේදය මේ රට පැමිණලා තියෙන උන්වහන්සේලා ශාසනික අනුග්‍රහයන් අපට දක්වලා තියෙනවා. අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේට අවට අය හා මේ මෙල්බන් පුරෙහි දුර බැහැර පිරිසුන් පැමිණිලා විවිධාකාර ආගමික අවශ්‍යතා ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ දායක සභාව අපේක්ෂා කළා අපහා සමග කතාබස් කරලා මේ අවුරුදු 30 කාල පරිච්ඡේදය තුල මෙතෙක් මේ කටයුතු වලට අනුග්‍රහ දැක්වූ අයට කෘතවේදීව පුණ්‍යානුමෝදනාවක් සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම ආරම්භයේ ඉඳලා කටයුතු කරපු අය අතරින් දැන් බොහෝ දෙනෙක් මිය පරලෝක ගිහිල්ලා එයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම මෙතෙක් මේ කටයුතු වල යෙදී සිටින සියලු දෙනා
ආශිර්වාද කිරීම සඳහා තමයි එක දවසකින් යමක් කරලා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ මේ අවුරුදු 30ක ආවර්ජනාවේදී දින 10ක් පුරා අප්‍රේල් මාසයේ 19 වෙනිදා 28 වෙනිදා දක්වා මේ දින 10 පුරාම විවිධ ආකාරයේ ආගමික කටයුතු සිදු කරමින් ඒ අවස්ථා අනුස්මරණය කරන්නට බලාපොරොත්තු ඇති කරගත්තා. බෞද්ධ පුනරුදය සඳහා ඩැනිනොන් දම්බදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඔබ වහන්සේගෙන් බෞද්ධ ජනතාවට වෙච්ච සේවය අතිමහත් බව මේ වැඩසටහන නරඹන සියල්ලන් දන්නා දෙයක්. ඉතින් මේ වැඩසටහනට සමගාමීව මෙතිස්වස් පූර්ණ ආවර්ජනයට සමගාමීව පැවැත්වෙන වැඩසටහන පිළිබඳව අපි කැමැති දැනගන්න දායක සභාවේ ලේකම් සුසිල් පියනන්දන මහතාගෙන්. මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න කැමති අප්‍රේල් මාසයේ 25 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පැවැත්වෙන උත්සවය ගැන. ඒ උත්සවයේදී අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා පරිදි අපේ පහුගිය අවුරුදු 30 දී කරපු ආගමික සංස්කෘතික සහ සමාජික සේවය අගය කිරීමක් එතෙන්දි සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වීම සඳහා ගරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහ අපගේ විශේෂ ආරාධනාවකට අනුව ශ්‍යාම්පාලි මහනිකායේ අස්කිරි පාර්ශවයේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතු තවත් නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප නමක් වඩිනවා. එතකොට මෙම උත්සවය පැවැත්වන්නේ ස්ප්‍රින්ග්වෙල් සිටි හෝල් එකේ ශාලාවේ. එතන හවස 2ට තමයි පටන් ගන්න ඉන්නේ. අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා දවල් 2ට පටන් ගන්නෙ. හොඳයි. ඉතින් මේ වැඩසටහන ස්වාමීන් වහන්සේත් කලින් ප්‍රකාශ කළා එක් දවසකට සීමා වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම සීමා කරන්නත් බෑ කියලා. ඉතින් මේ වැඩසටහනේ තියෙන අනිකුත් අංග අධීරයන් පිළිබඳව අපි කැමැති දැනගන්න දායක සභාවේ උපලේකම් සෝමචන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතාගෙන්. පළමුවෙන් කියන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 19 වෙනිදා ඉඳලා 25 වෙනිදා වෙනකන් පින්කම් මාලාවක් පැවැත්වෙනවා දැන්ඩොම් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ. ඒ විශේෂ පූජාවන් තමයි හවස් වරුවේ පැවැත්වෙන්නේ. ඊට අමතරව 27 වෙනිදා සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනාවක් පවත්වනවා සැමටම සෙත් පතලා. ඩැනිනොන් භාවනා මධ්‍යස්ථානෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට ඉතින් අර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා සහභාගී වෙනවා. ඊට පස්සේ 28 වෙනිදා සංගත දක්ෂිනාවකින් මේ පින්කම් මාලාව නිමා වෙනවා. ඒ ටික තමයි දැන් මේ හොඳ ආලයතුරද කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හැමෝටම සෙත් පතා තමයි පිරිත් පින්කම් මාලාව. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි සෝමචන්ද්‍ර මහත්මයා. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසන් වලට අපි දැනගන්න කැමතියි අපේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේට යමක් කියන්න තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි මා ඇතුළු සියලුම දායකකාරකාදීන් අතිශයින්ම අගය කිරීමක යෙදෙනවා මේ අවුරුදු 30 කාල පරිච්ඡේදය තුළ. සංස්කෘතික වශයෙන් සැලකනකොට වෙසක් පහන් කූඩු ආදී දේවල් මුල්ම කාලේ දෙවන්ත ආකාරයට සකස් කළා. ඉතින් ඒ විදිහට කටයුතු සිද්ධ කළා තියෙනවා. ලංකාව වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන බොහෝ සමාජ සත්කාර අපි මේ අවුරුදු 30 කාල පරිච්ඡේදය සිද්ධ කළා තියෙනවා. මේ රටේ ජල ගැලීම් ඒ වගේම ගිනි ගැනීම් මේ අවස්ථාවලදී විශාල වශයෙන් අපි අවශ්‍ය දේවල් සම්පාදනය කළා. ඒ පරිත්‍යාග කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ රටට පැමිණිච්ච විශාල අපේ ශිෂ්‍ය ඒ අධ්‍යාපනය සඳහා පැමිණිච්ච අයට මේක ආකාර උදව් උපකාර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක දෙනාගේ හිතේ අවශ්‍ය සහනය සැනසෙල්ල සඳහා ලෙඩදුවක් ඇති අවස්ථාවලදී කරන්න තියෙන ඒ ආශිර්වාද ඒ වගේම භාවනා වැඩසටහන් විවිධාකාර සේවාවන් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම අපට සතුටින් කරන්න පුළුවන් වෙන හැම දිනාගේම අනුග්‍රහය ලැබිච්ච නිසා ඉතින් වඩාත් මෙල්බන් පුරවරේ වාසය කරන මේ හැම දිනාටම ඒ කටයුතු වල වඩාත් ශක්තිමත් වෙන්න වාග්ය වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව මේ 30 පූර්ණ අවස්ථාවේදී අපි ආශිර්වාද වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොමත්ම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ අද දින අපේ ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ මැදිරියට පැමිණිලා මේ තොරතුරු අපිත් සමග අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් සමග බෙදා හදා ගත්තට නැවත වාරයක් අපි ඔබ වහන්සේට নমස්කාර පූර්වක ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වගේම අපේ වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයින්ට අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ ඩැනිනොන් ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ආශ්‍රය නිශ්‍රය කරපු කෙනෙක් නම්
අප්‍රේල් මාස 19 වන දින සිට 24 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙන විවිධ ආගමික වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කියලත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අප්‍රේල් මාස 25 වන දින ස්ප්‍රින්ග්වේල් නගර ශාලාවේදී පස්වරු 2 සිට පැවැත්වෙන ඒ විශේෂ උත්සවයටත් සහභාගී වෙන්න ඔබේ දායකත්වය ලබා දෙන්න කියලා අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා.